ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ باہر رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہر جانب اندھیرا اور سناٹا چھایا تھا۔ دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز اس خاموش اور پراسرار ماحول میں خلل پیدا کرنے کا کام کر رہی تھی۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، سردی کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں دلہن بنی تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ میں نے آئینے میں اپنے سجے سورے روپ کو دیکھا، مگر میرے دل میں کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوئی۔ دل میں عجیب پریشانی کی کیفیت طاری تھی۔ آج میری شادی تھی، مگر اس شادی کی مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں یہ شادی کرنے سے پہلے ہی جانتی تھی کہ میرا گھر اجڑ جائے گا، مگر پھر بھی یہ شادی کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات تھیں۔ میں ابھی آئینے میں کھڑی خود کا جائزہ لے رہی تھی کہ اماں کمرے میں آئیں اور میری بلائیں لینے لگیں، مگر مجھے ان کے چہرے پر شفقت کے آثار نظر نہیں آئے۔ وہ تو بس یہ دیکھنے آئی تھیں کہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ انہیں بس اس بات سے مطلب تھا کہ کیا میں اس قدر خوبصورت لگ رہی ہوں کہ اپنے شوہر کے دل پر پہلی رات کو راج کر سکوں، اور میرا شوہر جلدی ہی میرے عشق میں اندھا ہو جائے تاکہ اماں اسے اپنا مطلب نکال سکیں۔ میں نے دکھ سے اپنی اماں کی طرف دیکھا جو آج مجھے یوں استعمال کرنے جا رہی تھی، اور اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو پیچھے کی جانب دھکیلا، کیونکہ انہیں میرے آنسوؤں کا دکھوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں ایک آس سے اماں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ مجھ پر یہ ظلم کرنے سے باز رہیں، مگر انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہیں یا اس کے دل میں کتنا دکھ ہے۔ انہوں نے لال رنگ کا دوپٹہ اٹھا کر میرے سر پر ڈالا اور مجھے کمرے سے باہر لے گئیں، جہاں تمام مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے لے کر میرے ہونے والے شوہر کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ اس لمحے میرا دل کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ میں اپنے اس رشتے کو نبھانے کے لیے دل سے راضی تھی، مگر میری اماں تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ ہماری طرف سے صرف چند ہی مہمانوں کو اس شادی کی شرکت کی دعوت دی گئی تھی، اور لڑکے والوں سے بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ بھی نکاح میں صرف چند ہی قریبی عزیزوں کو دعوت دیں۔ وہ لوگ اچھے لوگ تھے، ہر قدم پر اماں کا ساتھ دے رہے تھے۔ جس وقت میرا نکاح پڑھایا گیا، میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں اس رشتے کو ضرور نبھاؤں گی، مگر آنے والے وقت اور حالات کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آگے وقت کس طرف کروٹ لے کر بیٹھے گا۔ میں یہ بات بھی جانتی تھی کہ ابھی تو میرے سوچنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہونا وہی ہے جو اماں چاہیں گی۔ میرا نکاح سادگی سے ہوا اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ جس شخص سے میرا نکاح ہوا، اماں اسے پہلے سے جانتی تھی۔ وہ آدمی اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ آدمی ہمارا رشتہ دار ہے یا نہیں، مگر میں نے اسے کچھ وقت سے اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ پھر ایک دن اماں نے مجھے بتایا کہ وہ اس آدمی سے میرا نکاح کرنے جا رہی ہیں۔ میں نے اس بات کی دبے لفظوں میں مزاحمت کی، مگر اماں نے میری مزاحمت کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی اور اس آدمی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ آدمی بھی خصلت کا کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا، مگر میں اب اپنی اس شادی کو نبھانا چاہتی تھی۔ اماں نے پہلے ہی حق مہر میں 4 تولے سونا لکھوا لیا تھا، اور ساتھ یہ بھی شرط رکھی تھی کہ نکاح ہوتے ہی وہ سونا مجھے ادا کر دیا جائے۔ وہ آدمی میرے عشق میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ جانے کہاں سے اس نے 4 تولے سونے کا بندوبست کیا، اور نکاح ہوتے ساتھ ہی مجھے وہ 4 تولے سونا ادا کر دیا۔ اماں کی تو یہ دیکھ کر ہی باچھیں کھل گئی تھیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے میری وجہ سے ہزاروں لاکھوں کی مالک بن رہی تھی، اور دوسری جانب میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ فی الحال تو میں رخصت ہو کے سسرال آ گئی۔ سسرال میں میرا اچھا استقبال کیا گیا۔ اگلے دن ہی اماں مجھے لینے میرے سسرال پہنچ گئیں، اور میرے سسرال آتے ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے اکیلے میں کہا کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلوں، اور ساتھ میں وہ سارا سونا بھی لیتی چلوں جو کل رات مجھے حق مہر میں ملا تھا۔ اماں کی خود کی وجہ سے میں اس وقت بالکل بھی انکار نہیں کر سکی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ پہلے ہی دن سسرال میں میرا تماشا بنے اور میری اماں کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ اسی لیے میں چپ چاپ اماں کی ہر بات ماننے پر مجبور تھی، کیونکہ اماں اس معاملے میں میرا بالکل بھی لحاظ نہ کرتی، اور مجھے ہر حال میں اپنا گھر بچائے رکھنا تھا۔ اگر میرے سسرال والوں کو اس بات کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی کہ اماں حق مہر کا سارا سونا مجھ سے مانگ رہی ہیں، تو سسرال میں میری کوئی عزت نہ رہ جاتی، اور میں سب کی نظروں میں گر کر رہ جاتی۔ میں نے
उस वक्त मौके को नज़ाकत को समझते हुए अम्मा की बात मानी और अपना सारा सोना लेकर अम्मा के साथ उनके घर आ गई। घर आते साथ ही अम्मा ने मुझसे सारा सामान ले लिया और उसे अपने पास रख लिया और मैं कुछ भी ना कर सकी। अम्मा मेरे शौहर से जल्द अज जल्द मेरा पीछा छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि ये कोई इतना अमीर आदमी नहीं था जो हर वक्त रुपए पैसे मुझ पर निछावर करता रहता। कभी अम्मा की नज़रों में मेरा शौहर बिल्कुल भी नहीं जच रहा था, मगर मैं नहीं जानती थी अम्मा इस कदर जल्दी करेंगी मेरा घर उजाड़ने के लिए। अम्मा ने उसके बाद मुझे मेरे ससुराल ना जाने दिया और खुला के लिए मुझे बोल दिया। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अम्मा को उनके लालच ने इस कदर अंधा कर दिया था कि उन्हें ये भी नज़र नहीं आ रहा था कि उनकी लालच की वजह से उनकी बेटी का घर तबाह हो रहा है। मैंने अम्मा को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अम्मा ने मेरी एक ना सुनी और मेरे शौहर से मेरी अलैदगी करवा के ही दम लिया। जब मेरे शौहर ने सारा सोना वापस करने को कहा तो अम्मा ने साफ इनकार कर दिया और मेरे शौहर को टका सा जवाब दे दिया। मेरा शौहर और उसके घर वाले ये समझ गए थे कि हम लोगों ने सिर्फ उसके पैसों के लिए उससे शादी की थी। मेरा शौहर मुझे छोड़ने के लिए किसी सूरत भी राज़ी नहीं था, मगर अम्मा भी अपनी ज़िद की पक्की थी। उन्होंने मुझे मेरे शौहर से अलग करके ही दम लिया। जिस रात मेरी शौहर से अलैदगी हुई उस रात मैं बेइंतहा रोई थी। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई थीं। मुझे अपनी ही ज़िंदगी से थकन महसूस होने लगी थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे वालिदैन ने मुझे बेहद लाड प्यार से पाला था। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ को एक बीमारी लाहक हो गई जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था और ना ही किसी को ये बीमारी समझ आ रही थी। मेरे पैदा होने के काफ़ी अरसे तक तो मेरी माँ को उस बीमारी का इल्म न हो सका और हमारी ज़िंदगी एक डगर पर चलती रही। मेरे अब्बा भी मेरे इस दुनिया में आने से बहुत खुश थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। यही वजह थी कि रात को जब अब्बा थके हारे घर आते तो मैं भागी भागी जाकर उनसे लिपट जाती थी। अब्बा खाना भी मुझे अपने हाथ से ही खिलाते और मैं सोती भी अब्बा के पास ही थी। मैं अपनी माँ से गैर महसूस तरीके से दूर होती गई थी, क्योंकि ज़्यादातर अम्मा की तबीयत ख़राब रहती थी और वो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती थी। घर के काम तो वो जैसे तैसे हिम्मत करके कर लिया करती, मगर फिर उसके बाद वो चारपाई पर ढह जाती और उन्हें दुनिया और माफिया का होश नहीं रहता था। अगर उनकी हिम्मत होती थी तो मेरे हलक में चंद लुक़मे डाल दिया करती थी, वरना मैं पूरा दिन भूखी प्यासी अब्बा के इंतज़ार में फिरती रहती थी। रात को जब अब्बा आते तो मैं वालिहाना उनसे लिपट जाया करती थी। अब्बा भी मुझे बहुत प्यार करते और मेरी सारी फरमाइशें पूरी करते। मैं बहुत छोटी थी और अम्मा की बीमारी को नहीं समझ सकती थी। जब मैं अम्मा को किसी भी चीज़ के लिए कहती तो अम्मा मुझसे बेहद बेजार होती थीं, क्योंकि मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं था। जाहिर है मैं अपनी ज़रूरत और उनकी तवज्जो के लिए रोती तो वो मुझे पीट कर रख दिया करती थीं। उन्हें यह भी एहसास नहीं होता था कि मैं अम्मा के सिवा और किसके पास जाऊंगी। वो बस अपनी बीमारी के हाथों अपनी ज़िंदगी से ही तंग आ चुकी थी। जब भी वो मुझसे और घर से बेजार रहने लगी थी। अब्बा भी उनका ख्याल रखने की शुरू में बहुत कोशिश करते थे, मगर वक्त के साथ साथ अब्बा भी अम्मा की जानिब से लापरवाह हो गए थे, क्योंकि अब्बा ने अम्मा को डॉक्टर को दिखाकर देख लिया था, मगर किसी को भी उनकी बीमारी की वजह समझ ना आ सकी। अम्मा की बेजार तबीयत की वजह से अब्बा भी हर वक्त चिड़चिड़े रहने लगे थे। उनके ध्यान अम्मा की जानिब से मुकम्मल तौर पर हट चुका था। अम्मा से अब्बा बेजार रहने लगे थे, मगर मेरी तरफ से अपनी तवज्जो कम नहीं की थी। वो भी समझते थे कि मैं माँ के प्यार को तरसी हुई हूँ, तो घर आकर मुझसे बेहद प्यार करते थे। जब अम्मा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती तो वो दर्द से कराहने लगती और मैं डर के अब्बा से लिपट जाया करती थी। हम लोग कोई इतने अमीर न थे जो अब्बा महंगे महंगे डॉक्टरों पर अपना पैसा खर्च करते। जितनी अब्बा की इस्तात थी वो अम्मा का इलाज करवा चुके थे। अब उनको घर में ही दर्द कम करने की दवाइयाँ देते थे और उसके अलावा वो कुछ और कर भी नहीं कर सकते थे। अब अम्मा दर्द से हर वक्त चीखती रहती और अपना सर तकिए पर पटकती रहती। मैं अम्मा का ख्याल रखने की कोशिश करती, मगर अब अम्मा को किसी पल भी आराम नहीं आ रहा था। जब अब्बा ने उनकी बिगड़ती हालत देखी तो उन्हें एक सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मैं उन दिनों बड़ी डरी सहमी रहने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे अम्मा मुझे छोड़कर जा रही हों। मैं अब्बा से हर वक्त अम्मा के पास जाने की ज़िद करती थी। माँ के बगैर मुझे किसी पल भी चैन नहीं मिल रहा था।
जब तक अम्मा अस्पताल में रहीं, अब्बा ने मुझे दिन में हमारी पड़ोसन के घर में छोड़ रखा था और रात को अब्बा अपने साथ मुझे घर ले आते थे। वो पड़ोसन अम्मा की बेहद अच्छी दोस्त थी। जब भी वो दिन भर मेरा ख्याल रख लिया करती थी, मगर मेरा नन्हा सा दिल तो अपनी माँ के पास जाने के लिए मचलता रहता था। मेरे दर्द का अंदाज़ा किसी को नहीं था। मैं किस कदर अपनी माँ को याद कर रही थी। फिर एक दिन मैं उसी पड़ोसन के घर थी तो अब्बा दोपहर में ही आ गए। मैं आज अब्बा को जल्दी घर आता देखकर खुश हो गई, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये खुशी दर्द का सामान करने आई है। वो पड़ोसन भी मुझे लेकर अम्मा के घर आ गई। कुछ देर बाद अम्मा की मैयत घर आई तो पहले तो मुझे कुछ समझ ना आ सकी, क्योंकि मेरी उम्र नहीं थी कि मैं समझ सकूं कि मौत और ज़िंदगी क्या होती है। मैं तो इस बात पर खुश हो रही थी कि अम्मा अस्पताल से घर वापस आ गई हैं और अब मुझे हमारी पड़ोसन के घर में नहीं रहना पड़ेगा। मगर जब सब लोगों को अम्मा की मैयत के पास रोते देखा तो मैं कुछ ना समझ सकी। मगर जब कुछ आदमी मेरी अम्मा की मैयत को उठाने और किसी ने कहा कि बच्ची को आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा दिखा दें, तो मुझे बस यही समझ आया कि मेरी अम्मा मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हैं। इस बात की समझ आते ही मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैं बस अपनी अम्मा को किसी भी तरह रोक लेना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अम्मा मुझे छोड़ के जाएं और मैं इस दुनिया में अकेली रह जाऊं। मगर वो लोग मेरी अम्मा को लेकर चले गए। वो रात अब्बा और मैंने घर में अकेले गुजारी थी। मैं बार बार अपनी नींद से उठ जाया करती थी और अम्मा को पुकारती रहती, मगर मेरी अम्मा मेरे पास वापस ना आ सकी। अभी अम्मा का 40वां भी नहीं हुआ था कि अब्बा मेरी नई अम्मा को लेकर आ गए। घर आते ही उन्होंने सबसे पहले मेरा तारुफ करवाया कि अब ये मेरी नई अम्मा हैं और मुझे इनके साथ ही रहना है। मैं उन्हें देखकर खुश हो गई और सोचा कि चलो मुझे एक और माँ मिल चुकी है। मेरी नई अम्मा ने चंद दिन तो बेहद अच्छे से ध्यान रखा, मगर फिर कुछ अरसे बाद उनका वो रूप सामने आया कि मैं दंग रह गई और सोचने लगी कि क्या दुनिया में कोई माँ भी इस कदर जालिम हो सकती है। जब अब्बा ने दूसरी शादी की थी तो मैं बहुत छोटी थी। उस वक्त ये बात ना समझ सकी कि सगी माँ और सौतेली माँ में फ़र्क होता है। मैं तो उन्हें ही अपनी सगी माँ समझने लगी थी और अपनी सगी माँ की परछाई मेरे जहन से बिल्कुल ही मिट चुकी थी। मैं सगे और सौतेले के इस फ़र्क को ना समझ सकी थी। जब मैं किसी चीज़ के लिए ज़िद करती तो वो भी मेरी सगी माँ की तरह ही मुझे पीट दिया करती थी, और जब रोते हुए उनकी आगोश में छुपने की कोशिश करती तो वो मुझे बुरी तरह से धुतकार दिया जाता था। मैं कुछ समझ नहीं पाती थी कि आखिर मेरी माँ मुझे क्यों ऐसे खड़ा कर देती है। मैं तो बस उनका प्यार हासिल करना चाहती थी और बदले में मुझे सिर्फ नफ़रत ही मिला करती थी। प्यार मिलने के लिए जैसे मैं तरस के ही रह गई थी। अब अब्बा भी मुझ पर कोई ध्यान नहीं देते थे। वो भी मेरी तरफ से बिल्कुल ही लापरवाह हो गए थे। अब्बा के घर आते ही अम्मा मुझे बहुत प्यार करती और मुझे अपने साथ लिपटाती रहती, मगर जैसे ही अब्बा घर से बाहर जाते तो वो फिर से अपने असल रूप में वापस आ जाती। और अब्बा ये देखकर मेरी तरफ से बिल्कुल ही बेफिक्र हो गए थे कि अब मुझे माँ का प्यार मिल गया है और अब बाप के प्यार की मुझे ज़रूरत नहीं रही। वक्त गुजरता जा रहा था और मैं बड़ी होती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता अम्मा ने घर के तमाम कामों की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी और वो अब्बा के जाते ही घर से बुर्का पहन कर निकल जाती थी और अब्बा के घर आने से पहले वापस आ जाती थी। उनके पीछे मैं पूरे घर का काम निपटाती रहती, खाना बनाती, घर की सफाई करती, और अब्बा के घर आते ही अम्मा अपने दुखड़े लेकर बैठ जाती कि आज उन्होंने किस कदर काम किया है और वो थक गई हैं। मैं बस उनकी शक्ल देखकर रह जाती थी। अम्मा मुझे अक्सर व बेशतर धमकाती रहती कि अगर अब्बा के सामने ज़बान खोली तो वो मेरी ज़बान काट देंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं अम्मा से बहुत डरती थी, इसीलिए मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हो सकी कि उनकी शिकायत अब्बा से कर सकूं। और वैसे भी मैं जानती थी कि अब्बा मेरी किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं करेंगे, बल्कि मुझे ही झूठा करार देंगे। बचपन का डर दिल में बैठा हुआ कभी भी नहीं निकलता। इस बात का अंदाज़ा मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे जाकर अच्छे से होने वाला था। मैं तो इस औरत को ही अपनी सगी माँ समझती आई थी। आगे सौतेले का फ़र्क मेरे जहन से वाज़ेह नहीं था। अम्मा मेरे साथ जिस कदर भी बदसलूकी से पेश आती, मगर मैं उनसे फिर भी प्यार करती थी और उनके मुंह से 2 मीठे बोल सुनने को तरसती रहती थी। मगर अम्मा को मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। अम्मा अब्बा के जाने के बाद कहाँ जाती हैं, इस बात का मुझे इल्म बिल्कुल नहीं था
اور نہ ہی کبھی میں نے جاننے کی کوشش کی تھی یا ابا کو بتانے کی کوشش کی۔ ایک دن رات کو ابا گھر آئے تو وہ بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے گھر آتے ہی اماں سے پوچھ گچھ شروع کر دی کہ وہ آج کہاں گئی تھی، تو اماں سرے سے ہی مکر گئیں کہ وہ گھر سے باہر نہیں گئی تھیں، اور مجھ سے بھی گواہی دلوائی کہ وہ گھر سے باہر نہیں گئی تھیں، جبکہ ابا کے جاننے کی کچھ دیر بعد ہی وہ گھر سے نکل گئی تھیں اور ابا کے گھر آنے سے چند لمحے پہلے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ مگر مجھ پر ان کا اس قدر خوف طاری تھا کہ میں سب بول نہیں سکی۔ اس طرح اماں مجھ پر مکمل حاوی ہوتی گئیں۔ ایک رات ابا سوئے تو پھر اٹھ نہ سکے۔ اب تو اماں اور آزاد ہو چکی تھی اور ان کی باہری سرگرمیاں بھی بڑھ چکی تھیں۔ اب روز نت نئی گاڑیوں میں آنے چھوڑنے کوئی گھر آتا۔ یہ ساری باتیں میری نظروں سے چھپی ہوئی نہ تھیں، مگر اماں کے خوف نے میری بولتی بند کر رکھی تھی۔ اب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی اور یہ ساری باتیں کچھ تو میری سمجھ میں آنے لگی تھیں کہ اماں کا یوں روز جانا بلا وجہ نہیں ہے۔ جب اماں نے میرا بڑھتا قد کاٹ دیکھا تو مجھے کمائی کا ذریعہ بنانے کا سوچا، کیونکہ وہ خود اب بوڑھی ہو گئی تھی۔ میری پہلی شادی تو انہوں نے ناکام کروا دی تھی، مگر میں آگے نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید ان کے ظلم و ستم یہیں ختم ہو جائیں گے، مگر یہ صرف میری غلط فہمی ہی ثابت ہوئی۔ ان ظلم و ستم کا سلسلہ اس قدر دراز ہوا کہ مجھے اپنے زندہ رہنے پر افسوس ہونے لگا۔ ابھی میں اپنی پہلی شادی ٹوٹنے کا غم نہیں بھولی تھی۔ میری اماں نے میرا دوسرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں اب شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں صرف ایک دن کی دلہن تھی جس پر میری ماں نے طلاق کا ٹھپا لگوا دیا تھا۔ اماں نے میری دوسری شادی کے لیے لڑکا ڈھونڈ لیا تھا۔ جب میں نے اس لڑکے کو پہلی نظر دیکھا تو مجھے یقین نہیں آ سکا کہ میری ماں اس قدر ظالم بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کوئی لڑکا نہیں بلکہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور 4 جوان بچے تھے۔ وہ مجھ سے عمر میں تقریباً 3 گنا زیادہ تھا۔ میں تو اس آدمی کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے اس آدمی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، مگر اماں نے میری ایک نہ سنی اور زبردستی میری شادی اس آدمی سے کروا دی۔ وہ آدمی اس عمر میں اتنی کم عمر اور خوبصورت بیوی ملنے پر جیسے پاگل سا ہو گیا تھا۔ اس آدمی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرے قدموں میں بیٹھ جائے۔ میں نے اس شادی کو بھی نبھانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی کچھ ہی میری شادی کو دن ہوئے تھے کہ اماں مجھے لینے آ گئیں اور میرے شوہر سے یہ شرط رکھ دی کہ اگر وہ اپنی پوری جائیداد میرے نام کرے گا تو ہی وہ مجھے یہاں رہنے دیں گی، ورنہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ پہلے ہی وہ شخص میری محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اپنی جائیداد میرے نام لکھ دی۔ جیسے ہی ساری جائیداد میرے نام ہوئی، اماں مجھے زبردستی اپنے ساتھ گھر لے آئیں اور اس آدمی سے بھی طلاق دلوانے کی کوشش کرنے لگیں۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ ایسا نہ ہو، مگر ہر بار سب کے سامنے کچھ بھی بولنے سے پہلے بچپن کا ڈر حاوی ہو جاتا اور میری زبان میرے دانتوں کے درمیان قید ہو کے رہ جاتی تھی۔ اس بار بھی اماں نے اپنی ہی من مرضی کی۔ اس آدمی کی ساری جائیداد ہتھیا کر مجھے اس سے طلاق دلوا دی۔ میرے 2 گھر تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ اب میں ہر وقت خودکشی کے نت نئے طریقے سوچتی رہتی۔ میرا ذہن جیسے بالکل ہی پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں اندھیرے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امید کا کوئی دیا کہیں بھی روشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی کچھ عرصہ سکون سے گزرا تھا۔ ابھی میرے دل کو کچھ سکون ہی ملا تھا کہ اماں نے دوبارہ میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر میں اس بار ضد پر اڑ گئی کہ یہ شادی میں ہرگز بھی نہیں کروں گی جو اب میری کسی بات پر کان دھرتی۔ اس طرح اماں کی مرضی سے میری تیسری شادی بھی ہو گئی اور اس آدمی سے بھی اماں نے ساری جائیداد ہتھیا کر میری طلاق کروا دی۔ اماں نے اب یہی وتیرہ اپنا لیا تھا کہ میری شادی امیر لڑکوں سے کرواتی اور انہیں اس طرح اپنے جال میں پھنساتی کہ انہیں اپنی ساری ہی جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اس طرح اماں کافی امیر ہو گئی تھیں۔ اماں نے ایک طرح سے اس کو اپنا کاروبار بنا لیا تھا۔ وہ نئے نئے آدمیوں کو گھیر کے لاتی، ان سے میری شادی کرواتی اور ان کی ساری جائیداد ہتھیا کر میری ان سے طلاق کروا دیتی۔ میں اماں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی، تو میں نے اپنی اسی زندگی سے سمجھوتا کر لیا، کیونکہ اماں سے لڑنا میرے بس کی بات ہرگز نہیں تھی۔ ہم لوگ اسی طرح کافی امیر ہو گئے تھے۔ اماں نے ایک پوش علاقے میں بے حد خوبصورت گھر لے لیا تھا، مگر میری زندگی تو وہی ادھوری تھی۔ مجھے اب کسی بھی چیز سے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی۔
अभी ज़िंदगी में कुछ सुकून मिला कि अम्मा ने एक और शिकार ढूंढ लिया। पैसे की हवस अम्मा में बढ़ती जा रही थी। उन्होंने मुझे जैसे खिलौना ही समझ लिया था और मैं एक मशीन बन गई थी जो अम्मा को पैसे कमा कमा कर दे रही थी। अम्मा ने दोबारा मेरी शादी करने का फैसला किया। इस बार मैंने कुछ न कहा क्योंकि जानती थी कि मेरी बात की कोई हैसियत ही नहीं है। बस अब मैं एक ही दुआ करती रहती थी कि किसी तरह मुझे मौत आ जाए और माँ नाम की इस अफरियत से मेरी जान छूट जाए। मगर मौत भी किसी किसी पर मेहरबान होती है और मैं तो अज़ल से बदनसीब ही साबित हुई थी। माँ के ज़िंदा होते हुए भी मुझे मेरी माँ का प्यार नहीं मिल सका था। फिर वो मुझे छोड़ के चली गई। उसके बाद बाप ने दूसरी शादी की तो बाप का प्यार भी मुझसे छिन गया और फिर सौतेली माँ ने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। मुझे पैसा कमाने की मशीन समझ के रख लिया। इस बार मेरी माँ ने जिस आदमी से शादी की वो एक 70 साला बूढ़ा था और बहुत सी जायदाद का मालिक था। अम्मा ने उसे मेरी शादी से पहले ही उसकी सारी जायदाद मेरे नाम लिखवा ली थी। इस तरह मैं एक बार फिर ब्याह कर अपने शौहर के साथ उसके घर चली आई। अभी मुझे दुल्हन बने कमरे में बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरा शौहर कमरे में आ गया और आकर मेरे सामने बैठ गया। वो काफ़ी देर तक खामोश बैठा रहा तो मैंने सर उठा के उसे देखा। मुझे उसकी तबीयत कुछ ख़राब होती हुई महसूस हुई। मैंने उससे पूछा कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। उसने सर के इशारे से बताया कि उसकी तबीयत ठीक है, मगर वो अपनी ज़बान से कुछ भी कह नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में वो बिल्कुल ही पसीने में भीग चुका था और उसकी धड़कन बहुत ही तेज़ी से चल रही थी। मैं उस आदमी की ऐसी तबीयत देखकर घबरा गई। मैंने उठ के कमरे के बाहर जाके किसी को बुलाना चाहा तो उसने हाथ के इशारे से मुझे कमरे से बाहर जाने से मना कर दिया। उसने जब मुझे मना किया तो मैं वहीं बैठ गई और उसकी तबीयत को बिगड़ता देखने लगी। मुझे लगा जैसे ये आदमी अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगा, मगर उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत पहले भी ऐसे ही ख़राब होती रही है, जब भी वो मुझे किसी को बुलाने नहीं दे रहा है। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि वो आदमी बेहोश हो गया। अब तो सही मायनों में मेरे हाथों के तोते उड़ गए। मैं उसके करीब गई और उसे हिला कर देखा तो वो वाकई बेहोश पड़ा था। उसे अपने इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। मैं घबरा के कमरे से बाहर निकली ताकि किसी को मदद के लिए बुला सकूं, मगर पूरे घर में कोई नहीं था। ये आदमी अकेला ही उस घर में रहता था। उसके बच्चे उसे छोड़ के जा चुके थे और सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन थे। तो कोई बच्चा उसकी दूसरी शादी से नाखुश था, गर्ज कि उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। मैं बाहर गई तो चौकीदार देखा। मैंने उसे एम्बुलेंस मंगवाने को कहा। कुछ देर बाद हम उस आदमी को लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टर ने बताया। उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो आदमी मर चुका था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि कुछ देर पहले तक जब हमारा निकाह हो रहा था वो बिल्कुल सही सलामत था और अब अचानक से उसकी ये मौत मुझे समझ नहीं आ सकी। उस आदमी को सर्द खाने में रख दिया गया और मैं अम्मा के साथ घर आ गई। अम्मा बहुत खुश थीं कि वो आदमी मर गया है। मुझे लगा कि वो आदमी अपनी कुदरती मौत मरा है। अभी हमें घर आए कुछ देर ही गुजरी थी कि पुलिस मुझे और अम्मा को गिरफ्तार करने के लिए आ गई। ये सब देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि वो आदमी तो आप ही कुदरती मौत मरा था। इन सब में हमारा क्या कसूर था? अम्मा ने शोर डाल दिया कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है, मगर अभी पुलिस वाले भी कुछ नहीं बता रहे थे। हमें घर से गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया। अम्मा मुसलसल शोर मचा रही थी कि हम लोगों को छोड़ दिया जाए। अभी उनकी बेटी पर क़यामत टूटी है। मैं बेवा हुई हूँ, मेरा ही कुछ लिहाज कर लिया जाए। जब अम्मा ने ज़्यादा शोर मचाया तो मुझे और अम्मा को हस्पताल ले जाया गया और सबूत के तौर पर शौहर की मैयत पर से कफन हटाया तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मेरी रूह कांप के रह गई। मेरे शौहर का चेहरा और बदन उस वक्त नीला पड़ चुका था, जैसे उसे कोई जहर देकर कत्ल किया गया हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है। जब पुलिस वाले ने हमें बताया कि उस आदमी को जहर हमने ही दिया है तो मैं हैरान रह गई और मैंने बेयकीन नज़रों से अम्मा की तरफ देखा, मगर उनके चेहरे पर कोई मलाल या शर्मिंदगी, कोई दुख नहीं था। मैं समझ गई थी मेरे शौहर को जहर अम्मा ने ही दिया है ताकि वो इस आदमी से जल्द अज जल्द मेरी जान छुड़वा सकें और मेरी कहीं और शादी करवा सकें, क्योंकि मैं शादी से पहले कई बार उनके मुंह से ये बात सुन चुकी थी। ये आदमी बहुत टेढ़ी खीर है, इतनी आसानी से तुझे तलाक नहीं देगा, क्योंकि ये आदमी बहुत अमीर था
اور اس کی پہنچ دور تک تھی، مگر اماں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا وہ اس قدر جلد گرفتار کر لی جائیں گی۔ جب اماں پر تھوڑی سختی کی گئی تو انہوں نے زبان کھول دی کہ انہوں نے ہی میرے شوہر کو زہر دیا ہے۔ جب پولیس نے مزید تفتیش کی تو میں بے گناہ ثابت ہوئی اور اماں کو جیل ہو گئی۔ اس طرح میرا پیچھا اماں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی، وہ گھر جہاں میں بچپن میں رہی تھی، جو گھر میرے ماں باپ کا تھا۔ مگر یہاں آ کر بھی مجھے اماں کا خوف ستاتا رہتا کہ اگر وہ جیل سے چھوٹ کر آ گئیں تو میرے ساتھ دوبارہ وہی سب کریں گی۔ اسی لیے میں اپنا سب کچھ بیچ کر دوسرے شہر آ گئی تاکہ اماں مجھے کبھی نہ ڈھونڈ سکیں۔ آج میری زندگی سکون سے گزر رہی ہے، مگر میرا ماضی مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ ہر پل مجھے کچوکے لگاتا رہتا ہے، حالانکہ ان سب میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، مگر پھر بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں روز کھڑی ہوتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔